नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम अच्युतानंद महापुरुषंकर बतईथिबा संकेत गुड़िक मानक विषय रे जानिया पई पाइबा। तांकर प्रिय शिष्य पट शिष्य रामदास एठी पचारुचंती तांको गुरुदेवंकु जे गुरुदेव आपण दयापूर्वक आमको कहंतु जे कलिजुगर जितेबाला खंड प्रलय आसब महाप्रलय कथा नुह खंड प्रलय आसब सेतेबाला कलिजुगरे कि संकेत मान देखा महापुरुष गोटे छोटिया कथाटे कहते से माने क्या पट शिष्य रामदास को कहते रे रामदास दीपटीए जितेबाला लिभि आसे ता गर्भ कौन हुए ना उत्तप्त रूप से जले बहुत जोर जले सेटा पद्य भाव में कहते मुझे खाली कहीदे आपन को शुणी था। ठीक से ही जितेबाला कलीर करालता जितेबाला विस्तार पाइब ठीक से ही सेमिति पापी मानकर पाप मध्य तीव्रता रूप से तीव्र भाव में बढ़ी बढ़ी चलो अधर्म से राज कर चलो आउ एठी पट शिष्य रामदास कहते कि प्रभु एमती कौन कौन संकेत मान देखा खंड प्रलयर एठी अच्युतानंद महापुरुष कहते जाईफुल मालिका श्री नामतत्व गीता पद्मकल्प टीकारे बहु अन्याय होइब भूमिकंप घड़ घड़ी होइब लो जाईफुल से बेले तोफान होइब जाईफुल बड़ देउल पथर खसुथिब पुणी थर को थर लो जाई फूल तुही देखिबु बेनी नेत्रर जाई फूल जितेबाला कलीर करालता विस्तार पाइब एटी अच्युतानंद महापुरुष तांकर पट शिष्य बा प्रिय शिष्य रामदास को कहउचंती रे रामदास बहु अन्याय मान घटीजिवो भूमिकंप घड़घड़ी तोफान अदिनिया ऋतु मान सब देखा जीवो वर्षा दिने खरा होतिबो खरा दिने वर्षा होतिबो आ द्वारा कौन हम ना फसल रे बाधा प्राप्त हेबो। तापरे कौन कहउचंती बड़ देउलु पथर खसुथिबो पुणी थर को थर एमितिका कथा केबे हेइनी कि हेइ नथिबो किंतु वर्तमान हेइ चलछि आपण माने देखिथिबे टीवी न्यूज मानकरे मध्य देखुथिबे पथर बड़ देउलुरु केमती खसुची प्राय 2-3 थर खसिलाणी खसबार मध्य न्यूज आसी एमती कि पतित पावन बाना मध्य जितेबाला कौन होता ना लगी होता पतित पावन बानाटा खसी जाता नूतन प्रत्येक दिन तो बाना लगी हुए ना बाना माने लगेवा पूर्वर कौन है जस्ट नुआ बाना लगौले खसीगला आउ पक्षी माने मध्य केमती शागुणा जोटा कि विरल पक्षी सी भी मध्य उड़ुला कौटी श्रीमंदिर उपरे एमतिका सबु कथा घटनातीत माने आपण देखुचंती। तापरे कौन कहउचंती तापरे कहउचंती जेतेबाला एही सब घटनातीत मान देखा जीवो कलीर करालता विस्तार हेब सेतबेले कौन हम नवकोटी जे कांतानी घड़े करे धाई आसीबे पुणी लो जाई फूल घोटी जीवेटी सारा मेदिनी जाई फूल नवकोटी कांत्यायनी बा मातंगिनी शक्ति सेतबेले जाग्रत होइजिवो आउ जेतबेले मातंगिनी शक्ति जाग्रत हेब काहेकि जाग्रत हेब आज्ञा एइथिपाई जाग्रत हेब पापी माने जितेबाला पाप काम करिवे सेतेबाला स्वयं आद्याशक्ति माँ भवानी तांकर एक अभिन्न स्वरूप जहाँ कि मातंगिनी कहती रक्त मुखा कहती तांकु ही प्रकट करेइबे आउ तांकु प्रकट करी पापी मानंकु शून्य रे संहारण करिवे। जितेबाला दक्ष प्रजापति कौन करथिले अहंकार तांको भितर थिला ठीक सेतिकी बेले महादेव मुझे खाली सर्टकट्रे कहीदे टे आपण मैंने तो जानी विषय महादेव कौन कले
ନା ତାଙ୍କର ଏକର ଜଟାରୁ ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଳିର କରାଳତା ବିସ୍ତାର ପାଇବା ସହିତ ପାପୀମାନଙ୍କର ସଂହାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଭବାନୀ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ ରକ୍ତମୁଖା ସ୍ୱରୂପକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। କେବଳ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାରଣ କରିବ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ନଥିବ କି ମମତା ତ ଅଛି, ମମତା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦୟା ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ, ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୁଅ ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ କଟାଓ ଯାଇ ଫୁଲ, ତୁହି ଗୀତା ଭାଗବତ ଗାଅ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତମେ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ, ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ରୁହ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କର, ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କର। ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିବ, ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭବ ସଂସାରରେ ତୁମର ମୁକ୍ତିର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମରେ ନ ରହିବେ, ତେବେ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶପଥ ଦିନ ଯେ ମହି ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେବ, କହୁଛି ମୁହିଁ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଉଦେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଥାଅ ଧ୍ୟାଏ ଯାଇ ଫୁଲ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଏକ କରି କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗୃତି କରିଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ତେବେ ଦେଖିବୁ ତୁହି ଶ୍ରୀହରି ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କିପରି ହେବ ନା ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କଲେ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଠି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ନାଥ ନରକ କେ ପନ୍ଥ, ସବ ପରିହରି ରଘୁବୀର ହିଁ ଭଜହୁଁ ଭଜହିଁ ଜୟ ସନ୍ତ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜି କି ଜୟ। ଏଠି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହୁଛନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, এই ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିପାରିଲା, ତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀକି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କାଳ ସାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାସିବ। ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେବ, ଶତ ଶତ ଲୋକ ବିନାଶ ହେବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେହି ବେଳରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ଯାଇ ଫୁଲ। ବହୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେବ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ହେବା ତ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଉପରିସ୍ଥ ଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପାଣି ଯେତିକି ତାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ଓଭର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇସବୁ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣରେ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକରେ ପୋଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାରଣା ଚାରଣା ହେବ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିକରେ, ଭାଗ ପଡ଼ିବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ
ବାରେଣା ଚାରେଣା ହେବ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିକରେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ, ଜାଗା ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଜଣେକା ଗୋଟାଏ ଘରେ ଯଦି 10ଟା 15ଟା ହେଇଗଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାରେଣା ଚାରେଣା ଯେତେବେଳେ ହେବ, କ'ଣ ଚାରେଣା ହେବ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ ସବୁ ଚାରେଣା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଜସ୍ୱ କରିନେଇ ପଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ କଳିର କରାଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୋରୁ ମରିବେ ଅପାର, ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋଯାଇ ଫୁଲ, ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଯାଇ ଫୁଲ। ଗୋରୁ ମରିବେ ଅପାର, ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ଗୋମାତା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଗୋମାତା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କ'ଣ ଛାଇ ମରିଯିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ସାଜିଦେବେ, କେବଳ ଏ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି, ତ କିଏ ମୁସଲମାନ ମାନେ କେମିତି ଆତତାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତିକା ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନତି ଅନୁରୋଧ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଂସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ତାର ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାନ କଲେ, ତ ସେ ମା ହେଇଗଲା। ସେ ମାକୁ ଆପଣ କଂସେଇକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଥରୁଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ। ଅଛି ଧେନୁ ମାନସ, ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେଇ ଧେନୁ ମାନସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? କେବଳ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବ, ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିଲେ ଏ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ମରିବେ ଅପାର, ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଯାଇ ଫୁଲ। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି, ହେଉଛି। କେବଳ ଏଇ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, 5% ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ଲୋଭରେ କଂସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୀଷଣ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳିକିରାମ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କାମ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।